अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम चे दिलबर पकी लिदेशी द महशर अख्तर ज़मादे और द महबूब द कुसे खौरा मा तपुर त दिलार शाह। द महबूब द कुसे खौरे मा तपुर त दिलार शाह। हम पदे किस्मत नाजेगम हम पदे में जुन तेरेगी और द जमाल कमाल नौबत ये च द अर्श पबाम गगेगी। द हगे दिलबर लहिजरा अंदरुन ज़ुल्म खुगेगी। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। तमाशुक़े द सुब्हान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत चे पकुम ज़ड़के नक़शवे नवी निश्त हगे ज़ड़की ईमान या रसूले मदनी। औ क हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता लाइश्क़ा। क हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता लाइश्क़ा। चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। औस्ता प कमाल जमाल कलम सवाल च रब रज़ाशी ज़मा। मुहम्मद अमीन स्ता नात ख़्वान या रसूले मदनी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तान दुरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देर क़दरदानो मशरानो कशरानो द रब्बिल अज़्ज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी च मुंगा तासे दुआन जहानो द सरदार आक़ाए नामदार द ख़्पल उम्मत गमख़्वार द ख़्पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम प उम्मत के मुमिनान मुसलमानान पैदा करियो अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में क़ुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत कड़ा। इस्लाम च दे यौदा से कामिल और मुकम्मल दीन दे च हर चाहते पखपल खपल ज़ैबान दे खपल खपल हुकूक वर कड़ी दी और दे इस्लाम रणा चदा दा प कायनात के हर चाहता रसेदले दा व हर सोक दे का उगवाड़ी और द खपल जुन दस्तूरुल अमली जोड़ की अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु पके द हर चा द पारा यो बेहतरीन रणाई और रहनुमाई खौदले दा द इस्लाम नवड़ांदे द इंसानियत अक़दार ची वो दा ढेर प्रेवती वो ढेर कमज़ोरी वो चा द मशर द कशर हुकूक न पेजंदल चा द मोर हक न पेजंद चा द खोर हक न पेजंद चा द खज़ हक न पेजंद चा द बचो हक न पेजंद चा द हमसाया और द गावंडी हुकूक न पेजंदल और चाच कम दे द हलालो और द हरामो तमीज़ न को ज़ालिमान चिवू दा द ज़ुल्म द पारा बिल्कुल वागे कुलवे ज़ुल्म बेको द ज़ालिम द ज़ुल्म मखनिवे चा न को उमदारंगे द मज़लूम फ़रियाद चा न औरे द हत्ता प जनावर बांधे चकम दे ज़ुल्म व ज़्यादती इंसानान बांधे हम ज़ुल्म व ज़्यादती और ब्या द टोल नलवे ज़ुल्म दाओ चा खपल रब न पेजंद
چا خپل معبود نه پیژنده چې چا پیدا کړیو او لګیاو د خپلو لاسو تراشلو شوو بوتانو عبادتونه کول. کله به د چینجو عبادتونه کول، کله به د نور عبادت کو، کله به د سپوږمۍ عبادت کو، کله به د هوا عبادت کو، کله به د زمانې عبادت کو. بهرحال چا مکمل طور باندې یعنی چې کوم انساني اقدارو هغه دومره غورځېدلي وو چې خلکو نه د حق د پیژندو هغه طاقت چې و هغه بلکل سلب و. چا حق نشو پیژندی چې الله کریم په دغه تورو تیارو کې د اسلام شمع روښانه کړه، د اسلام شمع بله شوه او دا داسې شمع وه چې د دې رڼایي چې کوم دی بیا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده. اقدار اسلامي چې وو هغه انساني هغه واپس دومره اوچت شو چې بیا هغه خلک چې هغې په جاهلیت کې مشهورو چې کله اسلام خپل کو او اسلام له غاړه ورکړه نو بیا هغه خلک شو چې د ټول عالم انسانیت دپاره د تهذیب او د تمدن او د ژوند د تېرولو یو بهترین نمونې وګرځېدې او داسې هستی وګرځېدې چې بیا ول الله په دنیا کې د جنت زیری ورکول، بیا ول رب لا یزال چې کوم دی مقام او مرتبه دومره ورکړه چې بیا الله جل جلاله هم ته راضي او دغه محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک هم ته ناراضي. دا ټول عزتونه دا لاره ښودل، دا تهذیب او دا بهترین معاشرت برکت او د اسلامي ژوند او د اسلامي طرز زندګۍ. خو چې کله اسلام په خپل آب و تاب کې په هر طرف باندې وپړکېده، ظاهره خبره ده دشمنان د اسلام چې وو دا په هر طرف باندې وو. یهودو چې د هغې سره سرداري وه هغه د هغې د لاس نه لاړه نو هغې په خپل ضد او تعصب کې راغله. نو څه چلو شو؟ هغوی چې کوم دی خپل جالونه هغه اسلام ته خواره کړل او مسلمانانو کې په چاپیر چم باندې په یو خاموش انداز باندې څه چلو که د خپلو چې کوم سازشونه او د هغې آغاز یې وکړه. سازشونه خو د اسلام خلاف ډیر دی، نظریاتي حملې هم ډیرې دي، جسمانی حملې هم ډیرې دي. صرف چونکې مناسبت داسې دی چې سبا نه بله ورځ یعنې د اتوار په ورځ باندې په ټوله دنیا کې بیا بالخصوص پاکستان کې بله ورځ چې کوم دی د زنانو د ازادۍ په نوم باندې د خواتین ازادي مارچ دی، یعنی د زنانو د ازادۍ مارچ دی په ټول ملک کې او ځای په ځای باندې د دې دپاره ډېرې تیاری شوي دي او د دې دپاره مغرب چې دی ډېر لوی کوششونه کړي دي او میډیا چې دا د مکمل سپورټ ورکوي چې چېرته لس ښځې هم راوځي نو هغه به خامخا تر د غټ چې کوم انټرنیشنل میډیا ده په هغې باندې به هم د هغې رپورټس وي او هغې دپاره د مخکې نه ریهرسلې شروع دي د هغې د نارو چې یاره څنګه نارې به وهو او څنګه به چې کوم دی په هغې کې به موږ په کم انداز باندې دا تاسو به کتلي د مختلف NGOs په شکل کې چې دوی دا زنانه د کورونو ته دیهاتي علاقو ته چې کوم دور دراز علاقې وي هغې ته چې کوم دی خورې کړي وي او بیا هغې لګیا وي زموږ ساده زنانو ته هغې د حقوقو درس ورکوي، خبرې ورته کوي په ناشنا انداز باندې او بیا پکې غټ چې کوم دی په دې کې د ټولو نه لوی کردار چې دی موبایلو ادا که هغه موبایلو هغه سستې پیکیجونو ادا که او په هغې کې چې کوم دی هغه د میډیا د سوشل میډیا په ذریعه باندې چې کوم فحاشي اوریاني هغې خورولی شه هغې پکې ادا که او نن خبره دی حد لراله چې تیر کال دا مارچ شوی او هغې خپله سرات پرېښودي او په هغې کې چې کومې نارې او کوم تصویران لګېدلي وو هغه په یو مهذب معاشره کې انسان هغه نارې وهلی هم نشي، نه د هغه انسان د هغې نارو نقل کولی شي او نه هغه تصویران په یو مهذب معاشره کې چاته ښودلی شي چې کوم تصویران په هغې مارچ کې زنانو په خپلو لاسونو کې نیولي. مغرب یو پراپیګنډه د اسلام خلاف وکړه او هغه دا ده چې اسلام کې ښځې ته ازادي نشته او مسلمانانو چې دی د ښځو د ازادۍ حقوق سلب کړي دي. پوهېږئ دې باندې د ښځو د ازادۍ حقوق یې څه کړي دي؟ اغسطی دی تنا ختم کړي دي. حالانکه که تاریخ ته وګورئ نو تاریخ په دې خبره باندې ګواه دی چې د اسلام نه وړاندې د ښځې هېڅ حیثیت نه د اسلام نه وړاندې ښځه چې کوم دی بلکې تر اوسه پورې مغرب کې د ښځې هېڅ حیثیت نشته، هېڅ حیثیت نشته. تاسو اوس هم په ګوګل باندې انټرټینمنټ ولیکئ، ګوګل باندې سرچ کې دا چې کوم هلکان پې پوهېږي تاسو چې انټرټینمنټ ولیکئ نو په هغې کې به ښځې راشي گویا کہ داغی پا نس باندې دا خز محض دا تفریح و آلہ دا بل حسم ندی، صرف اور صرف دا تفریح و آلہ دا بل حسم ندی.
که د اسلام جامې ته وګورې نو اسلام چې دی ښځې له ډېر لوی عزت ورکړی دی. کله یې وله د مور په صورت کې ورکړی دی او فرمایلی دی چې دا مور ستاسو چې دا د دې په قدمونو کې جنت دی، د دې په رضا کې د الله رضا ده او د دې په رضا کې د هغه د محبوب رضا ده. دې نه لوی عزت بل شته چې رب لایزال خپله رضا د مور د رضا سره وتړي چې ما رضا کوئ نو خپله مور رضا کوئ. خپل جنت او عجیبه نعمتونه دي چې د چا تصور او چې کوم دی ګمان کې هم نه راځي د هغې ښایست او د هغې ښکلا، مګر الله فرمایي چې تاسو دغه جنت غواړئ نو د دغې جنت د حصول دپاره ما چې د ستاسو د مور په قدمونو کې دا جنت یې ښودلی دی. همدارنګې کله د پلار په صورت کې چې کوم دی رضا د الله جل جلاله چې والدین رضا وي الله رضا دی، او همدغه رنګې نافرمانۍ په صورت کې چې مور او پلار سوي چې مور او پلار تا نه خفه وي نو الله جل جلاله ستا نه څه دی خفه دی نارضا دی. یعنی دومره په یو معاشره کې په یو مذهب کې دومره عزت چاته نه دی میلاو شوی زنانه ته لکه اسلام چې زنانه له کوم عزت ورکړی دی. مګر افسوس دا د عزتمندو دلته د حقوقو خبره په بل انداز باندې کیږي. دلته حقوق هغه دي چې څه د مغرب حقوق وایي. حق دا نه دی چې ښځه په عزت کې ژوند تیر کړي. حق دا نه دی چې خاوند شپه ورځې درانه درانه کارونه کوي، د سیمټو بوری چې دي دا په دغې خپل ملا باندې چې کوم دی اوچتوي، همدارنګې چې کوم دی کویان کني، همدارنګې لګیا وي په غرونو کې کارونه کوي، په ځنګلو کې لرګي چې کوم دی هغه ریبي، دړې کوي، سخت سخت کارونه کوي، دیاړیانې کوي، مزدورۍ کوي، ګوډ چاري کوي. دا د څه دپاره دې لګیا دی دې ځان باندې دا دومره لوی سختۍ تیری د دې دپاره چې زما بچي او زما کور والا زما مور زما خور زما ښځه دا په حیا کې ژوند تیر کړي، دا په عزت کې ژوند تیر کړي، د هغې جامه زه یوسم، د هغې کپړه زه یوسم، د هغې خوراک زه برابر کم، د هغې سیالي زه برابر کم. هغې دپاره چې امانه څه وغواړي چې زه ورله ورکمه، امانه روټۍ غواړي، امانه چې کوم دی څه غواړي جامه غواړي، هغه مانه د خپل زینت سامان غواړي چې زه هغې ته مهیا کم او زه ورته ووایم چې زه ستا د حقوق ستا د دې دپاره یم، زه به د ځان نه خوله وباسمه، زه به په ځان باندې تکلیف تېرومه، زه به ځان باندې سختۍ تېرومه، زه به شپه ورځې لګیا یم، مسافرۍ به هم کومه، ګاډي به هم چلومه، کلنډرۍ به هم کومه، ډرایورۍ به هم کومه، خو د دې دپاره چې ستا ژوند په خپل عزت باندې په خپل کور کې تېرېږي. مغرب دې ته حقوق نه وایي، الان کې ګران کار دی که نه دی؟ د دې نه باندې ګران کار خو بل نشته، خو مغرب دې ته حقوق نه وایي. مغرب صرف اور صرف د ښځې هغه ازادي غواړي چې په کومه ازادۍ کې دا ښځه د هغې ته ازاده شي، هغه اکه ازادي غواړي، دا ازادي نه غواړي او وایي چې ازادي دې ته وایي چې دا موږ ته ازاده شي. نو د هغې دپاره هغې مختلف ښځې بې حیا د فحاشۍ د اوریانۍ پتلې هغې په دې ټول وطن کې خورې کړي دي او هغې لګیا دي په میډیا باندې هم ناست دی، نوم هم پکې بیا بعد اسلام هم واخلي او بیا لګیا وي په هغې کې د هغې پلیکارډ چې هغې سره وي د هغې نارې که تاسو چې کوم دی واورې د انسان حیران پاتې شي. هغوی زمونږ خپل جسمونه دي او زمونږ خپله مرضي ده، مونږ سره د چا سویمه ده چې په مونږ باندې به زبردستي کوي. بلکې یو پکې 13 کال دومره پورې ووې چې پاکستان کې ټول کار اوران دی، نو دا د نکاح نه اوران دی، وایي که نکاح ختمه شي هر څه به سیټ شي. یعنی دا علل اعلان ووې د هغه ویډیو موجود ده. تر دې پورې عزتمندو راځئ چې نن په دې باندې سوچ وکړو چې د دې فحاشۍ او د اوریانۍ د دې سیلاب مخنیوی به څنګه کیږي. دا چې دومره په تیزۍ باندې را روان دی چې دا هر څه ځان سره چې کوم دی راغستي دي، د دې مخنیوی به څنګه کیږي. دا چې بل ورځ دوی دومره لویه منصوبه جوړه کړې ده د مسلمانانو خلاف. ښځې چې کوم دی اسلام، ښځو خو په اسلام کې یو ډېر لوی اهمیت دی. په ښځو کې د حضرت مریم علیه السلام، د حضرت آسیه بیبي، همدارنګې چې کوم دی د حضرت امهات المؤمنین، د صحابیاتو، دا خو هغه زنانه دي چې د دې انسانیت په کردار کې، د دې انسانیت په دې ځای ته راوستو کې د دې یو ډېر لوی کردار دی. ښځې خو هغه هم وې لکه زمونږ او ستاسو هغه مور بیبي حضرت سیده طیبه طاهره آمنه رضی الله تعالی عنها مبارکه چې کله دنیا نه رخصتېږي نو دا مبارکه فرمایي انا میتة و ذکر باقٍ، زه خو چې کوم دی د دنیا نه تلونکی ما مګر زما نوم به ژوندی وي. ولې قد ترکت خیرا و ولدت طهرا، زه دې ملک ته، زه دې دنیا ته
زه دې دنیا ته ډېر لوی خیر پرېږدمه او ما دې دنیا له ډېر پاک بچی ورکړی دی او هغه پاک بچی د دواړو جهانو د سردار آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په صورت کې دی. نو زه خو زما د دنیا نه خو ما چې د امت له څه ورکړي دي ما چې د امت له څه ورکړي دي د هغې د وجې نه به زما نوم همیشه دپاره ژوندی وي د هغې د وجې نه به زما نوم همیشه دپاره یادیږي. هغه چې کوم دی بیا راشئ امهات المؤمنین کې وګورئ حضور فرمایي زما د وحي نیم علم یوازې د حضرت عایشې بیبي مبارکې نه زده کوئ. لوی لوی صحابه به د دې مبارکې نه د مسایلو د تپوس دپاره راتله. د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک نه پس که په احادیث د ټولو نه زیات د چا نه د کومو احادیثو روایت شوی دی نو هغه روایت د حضرت ام المؤمنین عایشې بیبي مبارکې نه شوی. په عشق و محبت کې کردار وګورئ انسان عقل و فکر حیران پاتې شي. عشق و محبت کې دا کردار د حضرت ام حبیبه د ابو سفیان صاحب لور دا والد محترم لا ایمان نو راوړی حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لا ایمان نو راوړی او د ایمان د راوړو نه مخکې چونکې دی راغې د مذاکراتو چې کومه صلح شوې وه معاهده شوې وه د هغې د اوږدوالي دپاره مدینې منورې ته راغې صحابه سره ملاقات شو حضور سره وشو حضور انکار وکړ چې موږ معاهده نوره نه اوږدو چې کله کریم آقا مبارک انکار وکړ نو په دغه ټیم کې د په زړه کې راله چې دومره لرې راغلی مدینې منورې ته وخت هم ډېر شوی دی راشه د خپلې لور زیارت به وکړمه خپلې لور کور ته به ورشمه ملاقات به ورسره وشي. دومره وخت پس ملاقات کیږي تاسو ته پته ده چې کله پلار یا رونه هغه د خپل کومه خوري او هغې له چېرته د خاوند کور ته رور راشي خور څومره خوشحالی پلار راشي نو لور څومره خوشحالی چې زما پلار راغلی دی د پلار راغلی دی دومره کلونو بعد راغلی دی او دومره لرې راغلی دی دومره لوی اوږد سفر یې کړی دی مګر چې کله دا مبارک راغې او څنګه چونکې ایمان خو لا نو راوړی خو چې کله دی راغې او کور ته رادننه شو او کله کېناسته نو مخامخ یو بستره وه حضرت ام حبیبه زر راغله او هغه بستره یې راغونډه کړه ورته ویې لږ صبر وکړه هغه بستره یې ترنه راغونډه کړه دی حیران شو نو دته یو تپوس وکړو مطلب یې دا و چې د دې بسترې په راغونډېدو کې څه وجه وه دوه خبرې ذهن ته رالې دوه خبرې یعنی تپوس یې وکړو ارغبت هذا الفراش عني یعنی تا دا بستره ما نه راټوله کړه مطلب یې سوچ آیا دا بستره عام بستره وه زما د ناستې قابله نه وه بعضې وخت د کور بسترې میلمه راشي خلک هغه لرې کي بله واچوي سمه نو آیا دا د دې وجې نه دې راغونډه کړه چې دا زما د ناستې قابله نه وه او که نه دویم تپوس دا و چې زه د دې بسترې د ناستې قابل نه ومه دویم مطلب یې دا جوړېده که نه زه د دې بسترې د ناستې قابل نه ومه نو دا مبارک والا جواب ورکوي قربان د عشق و محبت نشم دی پلار خو چونکې ایمان یې لا نو راوړی مشرک و نو دا مبارک والا جواب ورکوي قالت بل هو فراش رسول الله خبره دا ده چې ته د دې بسترې د ناستې قابل نه وې ځکه دا بستره د هغې هستۍ ده چې کومه هستي په عرش معلی باندې مهمان هم جوړېږي چې د کومې هستۍ د خاطره الله دا کائنات جوړ کړي دي دا د هغه پاکه بستره ده د هغه مبارک سره نسبت راغلی دی دا د اهل سنت و جماعت عقیده ده چې په کائناتو کې د هغې نه بهترین څیز بل نشته چې د کوم څیز نسبت د مدینې منورې د جانان مبارک سره راغلی دی لہذا بستره زما د مدینې منورې د جانان مبارک ده نو زما حضور سره چې د څه نسبت راغلی دی که رومال باندې د روټۍ نه پس زما حضور علیه السلام مبارک لاسونه خپل چې کوم دی وچ کړي دي نو اکه رومال بیا اور نه سیزي لہذا زما د حضور مبارک بستره ده او ته چې کم دی یو داسې انسان چې تا ایمان نه راوړی او ته مشرک او انما المشرکون نجس مشرکان پلید دي او دا پاک او خوشبویه بستره زما د مدینې منورې د جانان مبارک ده Ya
ځکه عزتمندو د زنانو په خپل ځای باندې خپل مقام دی، خو د هغې به هغه وخت کې حرص به چې و د هغې مطالبې به چې وې دا به نه وې لکه د کم نن وخت زنانو چې دي. نن وخت چې کوم دی هغه جدا دي. حضرت ام سلیم د حضرت ابو طلحه سره هغه وله د نکاح پیغام را لیږي، دا مبارک وله یو جواب ورکړي. ابو طلحه هغه صحابي دی چې د مدینه منوره کې ډېر باغونه، اوس هم د حضرت طلحه باغ چې دی دا مشهور دی، ډېر باغونه وو، مګر دا مبارکه چې کوم دی وله جواب ورکوي، ورته وایي زما یو حق مهر دی او هغه څه دی؟ باغونه دي که سره زر دي که ډېر کالي دي. هغه ورته وایي چې څه غواړې زه دله در کوم مال الله ډېر مال او دولت را کړی دی. حضرت ابو طلحه ته فرمایي چې زه درنه نه مال او دولت غواړم، زه درنه نه باغونه غواړم، زه درنه نور ستا چې کوم دی څه بل څه ساز و سامان غواړم، زه که درنه غواړم دا نو زما مهر دا دی چې ته کلمه ووایه د لا اله الا الله محمد رسول الله. به زه درنه دا غواړم چې ما پسې د نکاح پیغام را لیږې نو زه مشرک سره نکاح نه کوم، زه چې نکاح کوم د مسلمان سره کوم. لہذا کلمه به ووایې او چې کلمه ووایې نو بس خبره ختمه شوه، زه د نه بیا نور څه نه غواړم. دا عزتمندو د مؤمناتو جذبه وه، دا جذبه وه. دا ابو سعید خدری فرمایي حضور له یو وفد راغی د نساو د زنانو، او هغه وفد د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک نه دا مطالبه وکړه. مطالبه څه وه؟ و یا رسول الله ستا صحابه تاسو سره ناست وي، حدیث درنه زده کوي، شپه ورځې درنه حدیث زده کوي، شپه ورځې ستاسو مبارک چې کوم دی څه کوي تعلیماتو نه هغې فیضیاب کېږي. نو یا رسول الله مونږ خو کورونو کې یو، مونږ دپاره هم یو ورځ داسې مقرر کا چې په هغې کې مونږ هم تاسو نه دا مبارکه حدیث اورو، په هغې کې مونږ ته هم تاسو د دین پیغام راکوئ. حضور والله یو ورځ مقرر کړه. دا به چې کوم دی د هغې مطالبې وې. بل جماعت راځي و یا رسول الله سړو خو نمبر یوړو، په څه کې یوړو؟ وی تاسو مبارکو سره شپه ورځې ګرځي، جهادونه در سره کوي او تاسو سره شپه ورځې لګیا وي، نو د هغې په عملنامه کې به جهادونه هم وي، تاسو سره به یو شانتې معیت هم وي، ستاسو خدمت به هم وي، ستاسو په میدان کې ستاسو د دین دپاره به د هغې قربانۍ هم وي. نو یا رسول الله په میدان د محشر کې مونږ هم غواړو دا چې زمونږ په اعمالو کې هم دغه څیزونه راشي، نو مونږ ته هم اجازت راکا. زما جانان ورته فرمایي چې په خپل کور کې تاسو ناست یې، د خاوند د عزت او د ابرو خیال ساتئ، د خپل کور د عزت او د ابرو خیال ساتئ چې ستاسو خاوند لګیا وي په میدان جهاد کې جنگ کوي، اول تک سخترین جنگونه کوي، د هغه وینې بهیږي چې هغه له الله هلته کوم اجر و ثواب ورکوي، دغه اجر و ثواب به الله تاسو له په خپل کور کې درکوي. هغې به چې د حقوقو اواز کو، حقوق به داسې د دې حقوقو دپاره به اواز کو، هغې به یا رسول الله هغې نیکۍ ډېرې وګټلې، مونږ کمې وګټلې. نن څه چل دی؟ نن په نیکۍ پروا نشته. نن حقوق څه ته ویلی شي؟ نن حقوق دې ته ویلی شي چې مونږ به اواره ګرځو، مونږ به کلو ګرځو، په مونږ باندې به د چا اډر نه چلیږي، په مونږ باندې به چې کوم دی څوک منې نه کوي چې نه ته ولې لاړې کور نه، څه ټایم لاړې او څه ټایم راغلې. زمونږ حقوق د نن زمانې حقوق دا دي. او په 8 مارچ باندې بل ورځ چې کوم د حقوقو دن مناویږي او په هغې کې کومه مطالبه کېږي، هغه هم دا ده، هغه هم دا ده چې مونږ دغه حقوق غواړو. په هغې کې چې کومه ناره ده میری جسم میری مرضي، زما جسم دی زما مرضي ده، بل جما باندې سویمه ده. زه وایم چې دا ستا مرضي وه نو ته خو د خپل جسم مالکه نه یې. چې ستا مرضي وه نو تا په خپل جسم کې ته بیا جنۍ څنګه پیدا شوې، ښځه څنګه پیدا شوې؟ ستا مرضي نه چلیږي، ستا په جسم باندې مرضي به د الله جل جلاله وي. او د اسلام به وي چې اسلام څنګه چلی عکسې به چلیږي. حضور فرمایي مسلمان خو د اسلام د راوړو نه پس د هغې اوښ غونده کې دی چې د هغې مهار د هغې د مالک په لاس کې وي، د هغې واګې د هغې د مالک په لاس کې وي. ته چې اوس کلمې په بنیاد باندې بیا تکړه شه ووایه چې زما د پاکستان چې د اسلام په نوم آزاد شوی دی، زما په دې کې ځای نشته، زه چې کوم دی د اسلام نه څه کېږم بار کېږم، ځمه مغرب ته چې بیا خپل قدر تا ته پته ولګي، چې بیا هلته کې ستا قدر تا ته پته ولګي چې ازادي څه ده، د هغې ازادي ناشنا ده. د هغې مثال داسې دی لکه یو ځنګل او په هغې کې خونخوار درندګانو، خونخوار درندګانو د ځنګل نه چې کوم دی بعضې درندګان راله چې ویې کتل مخامخ چې کوم دی 100 یو شپونو او هغه سره به خپلې ګډې وې، د هغې نه کلک حصار تو کړی و، ډنډه به ورسره په لاس کې وه چې کم خونخوار به راته، زمرې به راته، همدارنګې شرمخ به راته، ده به چې کوم دی د دې خپلو ګډو حفاظت کو. نو هغې نه یو کس یو خونخوار درنده راغی
او د شپې شپې د ګډو سره میلاو شو ورته وې دا څنګه چل دی ستاسو د مالک خو تاسو په دې ټول دغه کې بند کړي یا غیر چاپیره شپولې دنه کلک تو کړی دی او بیا درته لاس په نامه ولاړي او بیا ورسره چې کوم دی ډانګ په لاس کې وي تاسو اړو ازادۍ ته پرېږدي نه څومره لوی ازادي د بهر ته روځئ وګرځئ د ځنګل ته راشئ غیر چاپیره وګرځېږئ غیر چاپیره د خو تاسو په دې قید کې بند کړی او ستاسو له چې کوم دی څه کوي ګیام دله دلته راوړي هم دلته درته اچوي او چې لږې تاسو بهر ته وځئ چوکه ورسره واپس هم را دن نه کي وایي دننه شئ نو ستاسو د خپلې ازادۍ دپاره بغاوت وکئ د خپلې ازادۍ دپاره چې کوم دی اواز پورته کئ اکه ګډې ډېرې کمکلې وې هغه راغلې او نورو ګډو ته یې وې چې دا خو رښتیا دی مالک خو موږ ستم پرې نه ښودو بس ګیام راله دلته راوړي خوراک هم راله دلته راوړي چې زموږ څه ضرورت وي اوبه هم راله دلته راوړي او بیا چې کله مونږ بهر ته وځو مونږ وایو مونږ به دې ځنګل ته لاړ شو مونږ به دلته لاړ شو چونکه ورسره واپس مرادن نه کي لہٰذا مونږ د دې خلاف بغاوت کوو بس بل ورځ چې مالک راغی ګډو ته مخامخ شو هغې ټولو چغې جوړې کړې او څوک په یو طرف ته منډه وایي څوک بل طرف ته منډه وایي څوک بل طرف ته منډه وایي د تپوس وکړه ګوره دا یو مثال ذکر شوی دی د تپوس وکړه چې آخر وجه څه ده څه چللی وي مونږ ازادي غواړو لہٰذا مونږ ستا د قید نه ځان ازادول غواړو هغه ډېرې پوهې کړې چې دا ازادي نه ده دا ستاسو بربادي ده دا تاسو څه کوئ هغه بیډیا چې تاسو له راغی هغه شرمخ چې راغی ستاسو دشمن دی هغه ستاسو ازادي نه غواړي چې تاسو آزاد شئ بلکې هغه خپل ازادي غواړي چې تاسو مات آزاد شئ هغه تاسو ماتول غواړي هغه تاسو خوراک هغه وږي دی دوی وی نه نه هغه زموږ د حقوقو خبره کوي هغه زموږ د ازادۍ خبره کوي چې داسې چلو شو چې ښه ستاسو د ازادۍ خبره کوي بس ټیک ده صحیح ده دروازه ورته کولاو کړه دې په آرام کېناسته ځئ چې چېرته ځئ نو لاړې شئ چې چېرته ځئ بس لاړې شئ وګرځئ ګیاګانې مه خورئ غیر چاپېره شنې شنې ګیاګانې دې وخورئ ځنګل ته هم لاړې شئ چې مالک په سار له باندې راغی دوی یوه ورځ چې کوم دی ټولې خوشحالۍ باندې یو خوا منډې بل خوا منډې چې مالک په سار له باندې راغی چې ویې کتل شرمخانو چې کوم دی خپلې مزې کړي دي همدارنګې چې کوم دی څه کړي دي زمرو خپلې مزې کړي دي د چا نه سر خوړلی دی د چا ټوله خوړلې شوې ده د چا خپې پاتې دي د چا سر پاتې دی د چا وینې ځای په ځای پرتې دي ده ورته وې داسې دا خپله چوکۍ ونیوله وي ما درته وې نه چې دا ازادي ستاسو دپاره ډېره خطرناکه ده دا ازادي نه ده دا بربادي ده دا تاسو بربادول غواړي نن مغرب زمونږ زنانو ته د دقې ازادۍ خبره کوي هغه زمونږ نیخوا جوړېدی شي ماله جواب راکوي سوال نه پیدا کیږي هغه زمونږ د زنانو نیخوا جوړېدی شي هغه د هغې د حقوقو خبره کولی شي او وایي چې دا مسلمان د دې خپلې کور دپاره چې دا څنګه ځان چې کوم دی څه کوي شپه ورځ تباه کي ګوډ چاري کوي همدارنګې چې کوم دی څه کوي همدارنګې لګیا دی په ځنګلو کې برو لوی لوی ونو ته خیږي د مرګ سره لوبې کوي دړې کوي دا چې کوم دی کویان لاندې کویانو ته کوزیږي غټې غټې بوجۍ چې کوم دی په څه باندې چې زما ښځه په کور کې په حیا باندې وخت تېر کړي زما بچي په کور کې په حیا باندې وخت تېر کړي زه هغې له په خپل کور کې په خپل ځای باندې د هغې هر یو څیز چې کوم دی زه برابر کړم مغرب ورته وې نه نه روزی د دې مسلو نه دا خو ستاسو حقوقو باندې حمله ده دا خو ستاسو حقوق سلب کوي نو هغه زنانه چې هغه کمکلې وي هغې د دې په دې خبرو کې راشي هغې بهر ته راوځي چې هغې بهر ته راوشي هغه د دغې معاشرې نه چې کومه معاشره کې تا ته عزت ملاویږي د مور په صورت کې د خور په صورت کې د ښځې په صورت کې هغه د هغې نه بغاوت وکړي او زما خپل جسم دی زما خپله مرضي ده نو چې کم خلک د دغې هوس دپاره هغې بېتابه ناست دي بیا د هغې شکار جوړ شي خو دې ته پته مو نه لګي چې زما تباهۍ آغاز د کم وخت نه وشو زه څنګه تباه شومه زه څنګه برباده شومه نن مغرب کوشش وکړه شروع وکړه او هغه چې کم دی خلک یې په مونږ او تاسو کې هغه لکه د زهرو غوندې غیر چاپېره خواره شو د دې دپاره چې مسلمان حیا عزت او ابرو چې دی دا بلکل نیلامه شي او حقوق ستاسو حقوق ما وی چې د حقوقو خبرې د برابرۍ خبرې چې سړي دومره چې سړي داسې کوي زه به هم کومه نو دا کمې ښځې زه د عامو ښځې خبره نه کوم دا کمې ښځې چې دا خبره کوي چې مونږ له دا برابري پکار ده چې سړي داسې کوي مونږ به هم داسې کوو نو آیا مونږ د دې خبرې حق نه لرو چې مونږ ورته دا وایو چې ته خو په خپله باندې صرف په دې حقوق کې برابري غواړې چې ته دومره ځان د سړو سره برابرې بیا تکړه شه د سیمټو بوجۍ هم اوچتې که چې دومره ځان د حقوقو کې برابرې نو بیا تکړه شه کویانه مو کنه بورونه مو کا بیا غټ غټ ونو ته مو خېجه بیا درې مو کا بیا دا سړي چې شپه ورځې لګیا دي او د پوزو
او د سترګو د خولې پته نه لګي او دومره په دوړو کې چې کوم دی ډوب پراته وي نو بیا ته شپه ورځې میکاپونو باندې ځان له ولې چې کوم دی دا ټایم ضایع کوې بیا لاړ شه لږ دغه کارونه مه کوه او په دغې کې هم چې کوم دی وربوخته شه چې تا ته پته ولګي چې حقوق څنګه وي تا ته د سړي د عظمت اندازه ولګي تا ته چې الله اغله الرجال قوامون علی النساء چې الله فرمایلی دي چې تا ته پته ولګي چې سړي په ځان باندې څومره سختې تېروي څومره تکلیفونه تېروي صرف د دې دپاره چې زما دا ښځه په خپل کور کې په حیا او په عزت باندې ژوند تېر کړي په هغې حقوقو کې برابري نشته برابري صرف بې حیایۍ کې ده کلو مخ ګرځېدو کې ده برابري په دې کې ده چې زه بازار کې سړی ګرځي زه به هم بازار کې کلاو ګرځم هغه چې کوم دی کلاو د هغه دپاره څه روک ټوک نشته زه به هم دغسې کومه یاد ساته عزتمندو دا داسې خلک چې دي دا د دې معاشرې ناسور دی پوهېږئ دې باندې او بیا څوک چې د داسې خلکو سرپرستی کوي پاکستان کې د ټولو نه لوی مصیبت دا دی چې د دقسې خلکو سرپرستی روانې دي د داسې خلکو د دې مارچ دپاره 8 مارچ به راشي تاسو به وګورئ ځای په ځای باندې میډیا به دومره کوریج ورکوي چې دومره به چاته هم نه ورکړی او د هغې حقه نارې به بیا ستا بچي ګوري چې والله هغه انسان کتی هم نشي د دې وجې نه یاد ساته عزتمندو د باباجي داسې اشعار زه په دې وخت کې را یاد کړم چې هغه زمانه هغسې وه چې دا زمانه یې لیدلې وه نو بیا به څنګه وه باباجي مبارک په اکه ټایم کې فرمایي هغه ټایم کې فرمایي وایي عجب اسمان دی عجب تاویږي عجب دوران دی عجب تیریږي بالا نشین شل کند اغوستونکي شاهان خپې ابله سرتور ګرځېږي ادب د پلار په زوی کې کم شو زوی هم د پلاره نه خوشحالیږي مور خوري سپېړې د لور د لاسه لور هم د مور په اور سوځېږي او استاد شاګرد خوښ سره نشو د یو د بل نه په زړه نولیږي او نوم د سیالی او پښتو شته دی ولې پکړو یې څوک نه پوهېږي نوم د سیالی او پښتو شته دی وګر پکړو یې څوک نه پوهېږي سیالي او پښتو خو هر څوک وایي دا زما غیرت دی دا زما پښتو ده خو په غیرت او پښتو باندې څوک پوهېږي نه د خلکو د غیرت جنازې ووتې نوم د سیالی او پښتو شته دی ولې پکړو یې څوک نه پوهېږي مولا د ملشا محمد امینه دوران نازک دی خلک خوښېږي والله العظیم چې داسې حالت ته وګورو انسان ځان باندې ویریږي پکار دا ده چې مؤمنان مسلمانان د حضور غلامان د داسې خبرو لاسنیوي وکړي اوس چې کله هم څوک د دې د لاسنیوي دپاره اواز پورته کوي د دې د مخنیوي دپاره اواز پورته کوي چې زه چې کوم دی څه وکړم د دې زه مخنیوي وکړم او زه ودرېږم د دې د مخې ته چې خبردار دا ملک د اسلام په نوم جوړ دی د حضور په نوم جوړ دی د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد باندې جوړ دی چې ډېر تکلیف دی چاته لاړ دي شي مغرب ته لاړ دي شي مغرب ته چې چاته ډېر تکلیف دی په دې کې د اسلامي اقدارو به تحفظ کیږي په دې کې به د اسلام تحفظ کیږي په دې کې به د حضور د عزت او د ناموس تحفظ کیږي په دې کې به د اسلامي اقدارو تحفظ کیږي او چې اسلامي اقدارو پورې ټوکې کیږي نکاح پورې ټوکې کیږي د زنانو له چې کوم حقوق اسلام ورکړي دي هغې پورې ټوکې کیږي نو د دغې خلکو ځای پاکستان نه دی دا خلک دی وځي چېرته بار ته مګر افسوس دا دی نن په اسلام پسندو باندې دا ملک تنګېږي نن چې څوک د اسلام دپاره آواز پورته کوي په هغې باندې دا ملک چې کوم دی څه کېږي چې صرف احتجاج د دې دپاره وشو چې د حضور د عزت او د ناموس مسله وه د هسې عملونې خلاف د هغې خلاف مقدمات جوړېدي چې د تحریک لبیک د کارکنانو خلاف چې 80 کسانو ته شپږ اتیا کسانو ته 2 پیرې عمر قید اورودل کېږي او هغې ته وایي چې تاسو څه مجرمان یې ډېر غټ نو چې څوک اعلان د اسلامي اقدارو مذاق اړوئ د نکاح مذاق اړوئ د حضور د عزت او د ناموس دغې غدارانو ته ریلیف ورکوي او څوک چې کوم دی په دې وطن کې اسلامي اقدارو خلاف راوځي نو بیا زه وایم په عقل ته بیا زمونږ ادارې ولې خاموش دي هغلته بیا زمونږ چې کوم دی سرکاري ادارې با اختیار ادارې ولې خاموش دي لہذا د تحریک لبیک یا رسول الله خیبر پختونخوا دا پرزور مطالبه ده چې د دغسې د فحاشۍ د اوریانۍ دا دومره چې کوم دی مارچ چې په هغې کې صرف علاوه د فحاشۍ او د اوریانۍ نه بل څه نشته دا د دې امت مسلمه د دې مسلمانانو د جذباتو قدر وکړي د دې د غیرت قدر دې وکړي او دا د فلفور د بندېدو اعلان وکړي او د دې دپاره د مکمل طور باندې څه چلو شي د دې دپاره د مکمل طور باندې باضابطه طور باندې قانون سازي وشي چې پاکستان کې چاته د هغې نارې اجازت نشته چې کومه ناره د اسلام سره متصادم وي
چې د کومې نارې ډایرکټ ټکراو د اسلام سره وي، د حضور د دین سره وي. پاکستان جوړ د اسلام په نوم باندې دی. عاشق صادق به فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن د پاره، چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي. مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن د پاره، چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي. او زمونږ وطن به حقیقت کې ګلستان شي کله، آزاد به مونږ ته یا الله دا خپل قرآن شي کله. کله به دا تورې تیارې د دلالت ورکې شي، د زخمي زړونو نم بهر دغه ارمان شي کله. او د محمد امین ارمان دی چې شری ځوانان به د محمد رسول الله په دین قربان شي کله. او یا به فرمایل خدایا د حضرت هغه رښتونی امت څه شلو، خدایا د حضرت هغه رښتونی امت څه شلو چې د یوې مسلمان خور په عزت باندې به ټوله دنیا سره جنګونه کول. خدایا د هغه عدد زمونږه څه شلو، خدای د حضرت هغه رښتونی امت څه شلو، هغه مسلمان چې پکې ډېر و غیرت څه شلو. خدای چې د دین په پت به لوبې کړې په سرو وینو، هغه حقانی مسلم لایق د جنت څه شلو. خدایا هغه شداء علی الکفار رحماء بینهم، یا رب زمونږ د قوم د ښکلې صفت څه شلو. لوړې شوې ماڼۍ په دولت یا ډمانو وخوړو، خدای هغه ستا رضا دپاره دولت څه شلو. او علم د دنیا او د ریا، علم د ریا او تکبر دنیا د پاره شو، خدای هغه علم د حضرت وراثت څه شلو. او رب محمد امین ډیر تنگ په پیښور کې دی، محمد امین ډیر تنگ په پیښور کې دی، هغه د جانان په در کې درد او لذت څه شلو. الله کریم دی زمونږ او ستاسو د دې وطن نه د فحاشۍ او د اوریانۍ دا غاړې ختمې کړي، او چې څوک دې ته چې کوم دی دوام ورکوي، الله دې د خپل قهر په څپېړه باندې والي.